नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 28 जुलाई रविवार आज रही देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे खबरटी देखिया पूर्व प्रथमे वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारू देखुछन्ते निश्चित गोटे लेखे कमेंट करदेबे। नंबर 1 खोलिला 22 पाहाच आनंद बजार द्वार 2018 मसीहारू ताला पड़िथिला तेबे आज खोलिला प्रशासनिक निष्पत्ति क्रमे 8 वर्ष धरी ताला पड़िथिबा एही द्वार को आज ताला खोला जायछि जहाँ भक्त और सेवायतक महाप्रसाद नेबा आनिबा व्यवस्था को सहज मध्य करिछि। एही निष्पत्ति को स्वागत करिछि श्रीमंदिर सुआर एवं महासुआर निजोग। श्रीमंदिर आनंद बजार आरंभ होइतिला ए 22 पाहाच द्वार जो भक्त माने केवल महाप्रसाद आनिबा को जाउतिले सेमाने सिंहद्वार 22 पाहाच को प्रवेश बेले भीतर को बेढ़ा को न जाई 22 पाहाच रु सीधा सड़क आनंद बजार प्रवेश करथिले फल मंदिर रे भीड़ सेतटा हेउ नथिला किंतु एबे प्रबल भीड़ होउची तेणु भीड़ को देखी 22 पाहाच द्वार खोला जाइछि। 2018 मसीहा रे ताला पड़िथिला आ दीर्घ 8 वर्ष पर एबे खोला जाइछि। आउ 5 दिन वर्षिब 13 जिला को सतर्क सूचना तेबे गत 24 घंटा मध्य लघुचाप सक्रिय हो रही 6.7 उच्चरे दक्षिण पश्चिम आड़क ढली रही तेणु 24 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम आड़क गति करने संभावना अच्छी। अन्यपटे पाणीपाग विभाग सूचना देछि जे लगातार 5 दिन धरी वर्षा हेबो 13 जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली सूचना दी जाइछि। आउ लगातार 5 दिन धरी वर्षा हेबो। आसंता 31 तारिख रे पुणी आउ गोटे लघुचाप अछि तेणु एने मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को बारण कर जाइछि। एससीबी रे हृदय वितारक दृश्य रास्ता कड़े पड़ी रही कैंसर पीड़ित और पत्नी तेज कैंसर पीड़ित स्वामी की धरी कटक डाक्तखाना रास्ता कड़े 3 दिन धरी पड़ी रही जड़े महिला वार्ड रे बेड मिलूनी कि आवश्यक परीक्षा मिलूनी जड़े कि दिज नुहे एमती बहुत लोक आसी रास्ता कड़े पड़ुंट अल्ट्रासाउंड परीक्षा होगापी परवर्ती चिकित्सा हेबा बोली कहुछि किंतु सोमवार दिन जाए अल्ट्रासाउंड करा 3 दिन धरी पड़ी पाखे टंका ना पैसा ना एभली बहुत लोक आसी पड़ुंट एभली विकल स्थित डाक्तखाना दंपति पड़ी रही बेले यह सरकारी स्वास्थ्य सेवार उद्वेगजनक चित्र को सामना को आनी। एससीबी मेडिकल कॉलेज को विश्वस्तरीय करने सरकार पदक्षेप नेउता बेले यह एक वास्तव चित्र बोली कहुछि। एभली एक रोगी को कहीं बेड मिलून तार व्यवस्था करने दरकार कारण एमती शह शह लोक आसी एमती रास्ता कड़े पड़ुंट एवं ट्रिटमेंट नहेबा फल मृत्युवरण होउछि। राज्य में बढ़ुची मेलेरिया प्रवण जिला को एबे मशारी पठाइबे सरकार तेबे गत वर्ष चलित वर्ष मध्य बहुत फरक अच्छी मेलेरिया आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी ए वर्ष गत वर्ष ओडिशा रे मेलेरिया संक्रमण देश में एक अलोड़ा रेकर्ड करथिला आउ ए वर्ष मध्य मेलेरिया नियंत्रण नहेले स्थिति आहरी खराब हो बोली कहा जाउछि। मेलेरिया पई उद्दिष्ट औषधीय मशारी एवं केंद्र सरकार पर्यंत देइनांती केबे सुधा हेबो एवं केबे सुधा केंद्र सरकार ए नै मशारी एवं औषध देबे बोली सूचना मध्य मिली नाही। एभली परिस्थिति मेलेरिया किभली नियंत्रण करा जिवो ताहा राज्य सरकार को चिंता मध्य बढ़ाइछि। अपरपक्षरे निकट रे एबे 4टी जिला पई 58 लाख टका औषधीय मशारी किणा जाइछि तेबे जिला गुड़िक एबे कम प्रभाव रही मेलेरिया किंतु मेलेरिया केतବେଳେ हेबो से नै मध्य किछि कहि हेबोनी ता पूर्व व्यवस्था करिया पड़ियो बोली राज्य सरकार कहिसंती। राज्य सरकार एबे चिंतारे राज्य रे आलू मात्र 7-8 दिन पे मौजूद अच्छी तेणु 32 टंकार अधिक दर दोकानी माने आलू बिक्री न करने को गतकाली तागिद करथिले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री तागिद रे 24 घंटा पर भी ओडिशा रे आलूर दर खसुनाई राज्यव्यापी आलूर दर 45 रु 50 टका रही दोकानी माने चढ़ा दर रे आलू बिक्री करथिले ही जोगाण विभाग पक्षरु बड़ धरण चढ़ाऊ होई नाही कि कार्यानुष्ठान निया जाय नाही। मंत्री को तागिद जोगाण विभाग अधिकारी कार्यकारी विफल मध्य होईछि। गत 5 दिन भितर ओडिशा आलू बजार निया लागिछि पाखापाखि 45 रु 50 टका बिक्री होछि
ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୁଚାଛପାରେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 7ରୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଆଳୁ ରହିଛି। ଆଳୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ମମତା ଏବଂ ମୋହନ ଆଲୋଚନା ଆଳୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ଏବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଳୁ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୋକାନୀ କହିବା କଥା ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଜ 1600 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। 45 କେଜିଆ ବସ୍ତାରେ 2-3 କେଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ 38 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆଉ 32 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବିକିବୁ ବା କେମିତି? ତେଣୁ 45ରୁ 50 ଟଙ୍କା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ଛଡ଼ାଯିବ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳ। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଗେଟ୍। ଆଜି 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ଏବେ ନଦୀ ବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ କରାଯିବ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ତଳିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 610 ଫୁଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେପଟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଭିତରୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଦିଆଯାଇଛି ତଥା ନଦୀ କୂଳିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେରଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି ଡେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା। ତେବେ ଭାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେରଳକୁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ କେରଳ ସରକାର ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି ଡେ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମାସକୁ ଅତି କମରେ 4 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଭାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ବଢ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଜଲଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 1ରୁ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2ରୁ 5 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି ଡେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ବାପା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନେବେ? ତେଣୁ ସରକାର ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି ଡେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲାଗୁ ହେବନି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହତାଶ, ବଢ଼ିବନି ଦରମା। ଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଜେଟରେ ପେନ୍ସନ ଆୟକରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ। ତେବେ ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ହେବ ନାହିଁ କି ଦରମା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରା ରୋକଠୋକ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ ନେଇ ବଜେଟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000, ସରକାର ଦେବେ 50,000। ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଝିଅଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଅଭିଭାବକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସିଧାସଳଖ। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଅଭିଭାବକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 50,000 ଟଙ୍କା
ଏ ଯୋଉ ଜମା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହାପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଝିଅ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେବଳ 2ଟି ଝିଅ ରହିଥିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବାର ଯଦି ମାତାପିତା ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ମାସ ପରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ମା ନାମରେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଖାତାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଧନରାଶି ମଧ୍ୟ ଜମା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।